میرے آقا نے فرمایا شب برات لوگ کھیتیوں میں باغ لگانے کا پلان کر رہے ہوتے ہیں، لوگ بچوں کی شادیاں طے کر رہے ہوتے ہیں، لوگ خود کی شادیاں طے کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ ان کی موت لکھ رہا ہوتا، اللہ کے ان کی موت کے فیصلے ہو رہے ہوتے۔ اگر پیروں سے چل کر جانے کے لیے راستہ نہیں ہوتا تو ہمارے جوان لوگوں کے سر پہ قدم رکھ کر کے فلموں کے اندر جایا کرتے ہیں۔ یہی وہ گنبد مینار کا شہر ہے نا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، نہ عمل ہے، نہ نیکیاں ہیں، نہ تقویٰ ہے، نہ پرہیزگاری ہے، کچھ نہیں ہے۔ بولو ہمارا کس پر ناز ہے، کس پر بھروسہ ہے؟ ایک ہی ذات ہے۔ اللہ راضی ہوگا تو کس کی وجہ سے؟ آمنہ کے لال کی وجہ سے۔ اللہ اگر ہمیں بخش دے گا تو کس کی وجہ سے؟ آمنہ کے لال کی وجہ سے۔ اگر اللہ ہمیں جنت دے گا تو کس کی وجہ سے؟ آمنہ کے لال کی وجہ سے۔ سوچو، داڑیاں منڈانے والوں، شراب پینے والوں، حرام کاروبار کرنے والوں، سود کے دھندے کرنے والوں، کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سننے والوں، غفلتوں کی زندگی گزارنے والوں، مرنے کے بعد قبر میں ڈال دیے گئے، باپ چھوڑ کر گیا، بھائی چھوڑ کر گئے، رشتہ دار چھوڑ کر گئے، سب منہ پھیر کر منو مٹی ڈال کر کے واپس چلے گئے۔ اس وقت بندے کے لیے ایک ہی سہارا ہوتا ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی تو ایک کی وجہ سے، وہ یہ کہ مصطفیٰ جان رحمت قبر میں تشریف لائیں گے۔ نہ کوئی عالم آئے گا، نہ کوئی پیر، نہ کوئی مولوی، کوئی نہیں، کچھ نہیں۔ آج کے پیر کی بات کر رہا ہوں، میری بات کا غلط مطلب نہ لیجئے گا۔ کوئی قبر میں نہیں آئے گا، قبر میں آئیں گے تو مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائیں گے۔ اب آپ مجھے بتائیں، جو اپنی بیٹی کے گھر میں جو ہے وہ پردہ دیکھ کر منہ پھیر کر واپس چلے جاتے ہیں، اگر ان کی نظر ہمارے چہرے پہ پڑی، یہ وہی آنکھیں تھی جو رات کے اندر موبائل پر گندے مناظر دیکھتی تھی، یہ وہی آنکھیں تھی، اللہ اکبر، جو عورتوں کو پاپ کی نظر اٹھاتی تھی، یہ وہی وجود تھا جو مسجدوں سے کوسوں دور رہتا تھا۔ ہاں یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے مسجدوں کو ویران کر دیا تھا، جو فجر کی نمازوں میں سوتے پڑے رہتے تھے۔ مجھے بتاؤ، سیدہ اتنی پیاری ہے، اتنی نیک شہزادی ہے کہ جس کے وجود میں رسول اللہ کا خون ہے، اگر ان کے گھر میں دیوار پہ پردے دیکھ کر، اتنی چھوٹی سی بات دیکھ کر حضور چہرہ پھیر کر واپس چلے جاتے ہیں، اگر اللہ نہ کرے ہمارے جرائم کو، گناہوں کو، پاپ کو دیکھ کر اللہ کے رسول چہرہ پھیر کر واپس چلے گئے، ہماری قبر سے واپس چلے گئے، نازک ہے بڑی غیرت سلطان مدینہ۔ حضور اگر چہرہ پھیر کر واپس گئے تو یاد رکھنا، دنیا کے امتحان میں 1000 مرتبہ ناکام ہو جاؤ تو پھر کامیاب ہونے کا موقع مل سکتا ہے، لیکن قبر کے امتحان میں 1 مرتبہ ناکام ہو گئے، حضور چہرہ پھیر کر واپس چلے گئے، کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی دنیا کی طاقت نہیں بچا سکتی۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہمت کر کے یہ بات بھی کہہ دوں، اگر حضور چہرہ پھیر کر واپس چلے گئے تو قرآن خانیاں تمہارے نام کی بھی تمہیں بخشوا نہ سکے گی، تمہارے نام کی مغفرت کی دعائیں بھی تمہیں بخشوا نہ سکے گی، تمہاری اللہ اکبر ایصال ثواب کی محفلیں بھی تمہیں نجات نہ دلا سکے گی، کیونکہ نجات موقوف ہے مصطفیٰ جان رحمت کی رحمت پر۔ اللہ نے وعدہ کر دیا ہے، حبیب تو جسے چاہے گا، تو جسے چاہے گا۔ چاہے گا کے 2 مطلب ہوتے، چاہے گا کے 2، ایک یہ چاہنے کا مطلب ہوتا ہے جس سے تو راضی ہوگا، اسی کو جنت دوں گا، عمل پہ جنت نہیں دوں گا، تیری رضا پہ دوں گا۔ قرآن کہتا ہے عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، اللہ نے اعلان کر دیا عمل کر کے آئیں گے، محنت کر کے آئیں گے، پھر بھی جہنم میں ڈالوں گا، یہ کہہ کر ذوق انک انت العزیز الکریم، چکھ یہ جہنم کا عذاب۔ دنیا میں بڑا عزت دار بنتا تھا، تو نے بس میرے محبوب کو راضی نہیں کیا، سب کچھ دیا کیا، حبیب کو راضی نہیں کیا۔ بولیے آج ہم کیا کیا کر رہے ہیں؟ مجھے تو سیدہ فاطمہ اور سیدہ عائشہ کے گھر کی وہ داستان دیکھ کر حیرت ہوتی ہے، نازک ہے بڑی غیرت سلطان مدینہ، کتنی نازک ہے۔ اگر بیٹی کے ہاتھ میں سونے کے زیورات دیکھیں تو فرمایا فاطمہ یہ تمہاری شان نہیں کہ تم اس طرح کے زیورات پہنو۔ اللہ اکبر۔ آپ مجھے بتائیں، آج کی رات بس میں یہی کہنے آیا ہوں، تقریر تو بار بار میں آپ کے سامنے کرتا رہتا ہوں، آپ سنتے بھی رہتے ہیں، لیکن یہی کہنے آیا ہوں، بتاؤ قبر کا بھی کچھ خیال ہے؟
आज के रात कब्रिस्तान इसलिए नहीं जाते कि मरहूमों पे फातिहा पढ़ें। कब्रिस्तान जाने का मकसद ही नहीं समझे। अरे मरहूम पर फातिहा तो घर बैठ के भी हो सकती है। बाप की कब्र सऊदी में, यमन में, मिस्र में घर बैठ फातिहा पढ़, वहां इसाले सवाब पहुंचेगा। कब्रिस्तान जाने के लिए सुन्नत क्यों है? कब्र पर जा बैठ, देख ये कब्रिस्तान है। कभी इस तरह भी देखो कब्रिस्तान को। शब बरात में कब्रिस्तान क्यों जाते हैं? ताकि मौत याद आए। जाओ देखो, बड़े बड़े सियासी लीडर बेबसो बेकस पड़े हुए हैं, बड़े बड़े मालदार बेकसो बेबस पड़े हुए हैं, बड़े बड़े पहलवान बेकसो बेबस पड़े हुए हैं, बड़े बड़े इज्जतदार बेकसो बेबस पड़े हुए, जिनके आने पर तकबीरें बुलंद की जाती थी, जिनके आने पे तालियां बजती थी, जिनके आने पर मोहल्ले और स्टेज सजते थे। जाके देखो मिट्टी में सो रहे हैं, कोई उनकी कब्रों पे फातिहा पढ़ने वाला नहीं। कब्र पे बैठ के सोच, जैसे वो बेबस पड़ा हुआ है, एक दिन मैं भी यहीं आऊंगा। मगफिरत न सब पर नहीं होगी कि तू कितने बड़े बाप का बेटा है, इस पर मगफिरत नहीं होगी। मगफिरत इस पर नहीं होगी कि तू कितना क्या करके है। मगफिरत तो इस पे होगी कि हुजूर तुझसे खुश है या नाराज है। अगर वो चेहरा फेर ले, कुछ नहीं होना है। और हम वही सारे काम कर रहे हैं, वही सारे काम कर रहे हैं जिससे हुजूर चेहरा फेर ले। पता नहीं आज की तारीख में हुजूर हमसे राजी है कि नाराज है। कोई सोने की अंगूठी पहन ले तो हुजूर मुंह फेर लेते हैं। हमने तो कोई ऐसा हराम काम छोड़ा ही नहीं जो हम ना करते हो। एक एक दिन में कई कई मर्तबा हराम काम करते। अगर हुजूर हमसे मुंह फेर रहे हो तो हमें पता ही नहीं, हमें खबर ही नहीं, ख्याल ही नहीं कब्र में क्या होगा, अंजाम क्या होगा। शबे बरात में आज तौबा कर लो, आज अपने अल्लाह को मना लो, आज अपने रसूल को मना लो। पिछले साल शबे बरात में तो हमें जमा होने का मौका भी नहीं मिला, और आज जमा होने का मौका मिल गए तो पता नहीं आइंदा साल हम जमा हो सकेंगे कि नहीं। पिछले साल मेरे कितने दोस्त थे, कितने दोस्त थे, आज वो नहीं है। बड़े बड़े हमारे उलमा चले गए, हमारे सूफिया चले गए, हमारे बड़े बड़े लोग चले गए दुनिया से। मेरे आका ने फरमाया शबे बरात लोग खेतियों में बाग लगाने का प्लान कर रहे होते हैं, लोग बच्चों की शादियां तय कर रहे होते हैं, लोग खुद की शादियां तय कर रहे होते हैं। हालांकि अल्लाह उनकी मौत लिख रहा होता, अल्लाह के उनकी मौत के फैसले हो रहे होते हैं। हो सकता है इस वक्त, इस रात में अल्लाह सबको लंबी उम्र दे, लेकिन हो सकता है हम में से कोई ऐसा होगा इस वक्त तो किसी की मौत लिखी जा रही हो। मौत तो लिखी जा चुकी है, लेकिन फरिश्तों को वो नाम दिए जाते हैं, लो इस साल इतने लोगों की तुम्हें रूह कब्ज करना है। हो सकता है उनमें हमारा भी नाम हो सकता है। मौत से मत डरो, हो सकता है अल्लाह को राजी कर लो। ये रातें बार बार नहीं आती, ये दिन बार बार नहीं आते। बस अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करते हुए अर्ज़ करूं, सच्चे दिल से तौबा करना। फिर कहता हूं, तौबा इसका नाम नहीं कि गाल पीटो, तौबा इसका नाम नहीं कि कान खींचो, तौबा इसका नाम है कि गुनाह से निकलने का अपने अल्लाह से ऐसे वादा करो कि जैसे बकरी के दूध से थन निकलकर दोबारा बकरी के थन में नहीं जाता, इसी तरह से गुनाह से निकलो, ऐसे दोबारा फिर गुनाह की तरफ न जाओ। आज अहद करो, आज हम नमाज पढ़ेंगे सलातुत तस्बीह, लेकिन आज के बाद हमारी कोई नमाज नहीं छूटेगी, कोई नमाज तर्क नहीं होगी, हर गुनाह से बचेंगे, घरों में नमाज का माहौल बनाएंगे। एक रिवायत पढ़कर बात ख़त्म करता हूँ। देखो कैसे कैसे बंदों ने तौबा की, अल्लाह ताला ने उनकी तौबा को कबूल किया। बस इसी पर, ताकि हमारे अंदर एक लालच पैदा हो, एक शौक पैदा हो, एक ज़ौक़ पैदा हो। कैसे कैसों ने तौबा की। एक बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह, जिसको ज़िना से भी बदतर कहा गया है, वो है सूद, ब्याज। एक जवान था, पहले सूद का गुनाह सुन ले। फरमाया गया सूद का एक लुकमा खाना और माँ के साथ 36 मरतबा ज़िना करना, ये दोनों बराबर बराबर है। इतना बड़ा गुनाह है सूद का। अब सुनिए दिल के कानों से, कैसे कैसे बंदे तौबा करे, कामयाब होते हैं। एक जवान है, जवानी में पैसे कमाने की बड़ी लालच होती है आदमी को, कुछ बन जाऊं, कुछ कमा लूं। अल्लाह करे कमाए, लेकिन हलाल से कमाओ, हराम से नहीं।
खूब कमाओ, इस्लाम ने कमाने से मना नहीं किया, जमाने से भी मना नहीं किया, मगर हलाल। वो जवान, उसका नाम हबीब था, बसरा का रहने वाला वो जवान, खूबसूरत जवान, सूद का धंधा करता था और दुगना चौगना 10 गुना जितना चाहता, जितनी मजबूरी होती उससे उतना सूद वसूल करता। एक मर्तबा जिसके घर चला जाता वसूल करने, कुछ लिए बगैर टलता नहीं था। हबीब ने अपनी बीवी से कहा, मैं अपनी ज़बान में समझाने के लिए कहूँ, मैं ज़रा हफ्ता वसूल करके आता हूँ, तुम मेरा इंतज़ार करो। जैसे ही वो हबीब जवान, बसरा का रहने वाला, हफ्ता वसूल करने के लिए सूद का अपने घर से निकला, छोटे छोटे बच्चे बसरा की ज़मीन पर खेल रहे थे। एक बच्चों ने कहा, हटो हटो, दूर हटो, हबीब सूद खोर आ रहा है, अगर उसके पैरों का गुबार हमें लग गया तो कहीं अल्लाह हमसे नाराज़ ना हो जाए, हटो। हबीब ने ये जुमले सुने, उसके दिल पर तीर की तरह वो जुमले लगे, अरे बसरा का बच्चा मुझसे नफरत करता है, बसरा का बच्चा मुझसे अदावत करता है कि मेरे पैरों के गर्द से भी बचना चाहता है। लेकिन सूद खोरों के दिल और हराम खाने वालों के दिल इतने सख्त हो जाते हैं कि जल्दी से बातें असर नहीं करती, लेकिन कुदरत जिसे बुलाना चाहती है उसके लिए कोई ना कोई असबाब और सामान पैदा हो जाते हैं। बच्चों का कहना चुभ गया, लेकिन वो हबीब एक घर गया, दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन? बाहर से कहा हबीब। कहा देखो, तुम्हारी रकम अदा करने के लिए हमने बड़ी कोशिश की, लेकिन गुर्बत की वजह से पैसे इकट्ठा नहीं हो सके, मेरे शौहर इंतज़ाम करने गए हैं, बाद में आ जाना या तुम्हारे घर हम पैसे ला के पहुँचा देंगे। इसने कहा, क्या तुम्हें पता नहीं मैं जिसके दरवाजे पे जाता हूँ कभी खाली और वापस नहीं लौटता, अगर तुमने मुझे नहीं दिया इतना चिल्लाऊंगा कि मोहल्ले में बेइज्जत हो जाओगे, लोगों को पता चलेगा कि तुमने सूद से पैसे लिए हैं, तुम्हारी शराफत का पर्दा चाक चाक हो जाएगा। उस औरत ने कहा, देखो पैसे का इंतजाम होगा जब पैसे आ जाएंगे, लेकिन तुम खामोशी से चले जाओ। कहा कुछ लेकर के तो जाऊंगा। कहा देखो, हमारे घर में कई दिन से फाका था, मेरे शौहर कर्ज के तौर पर बकरी के सर और पैर जो है, पाए बकरी के और सर लाए थे कि बच्चों को फाका कशी से अब निजात दिला दी जाएगी और बच्चों को खिला दिया जाएगा, अगर तुम चुपचाप चले जाओगे तो मैं ये उठाकर तुम्हें दे देती हूँ, ये ले जाओ, बाकी की रकम भी आ जाएगी। उसने कहा, हबीब ने, तेरे बच्चे खाएं या मरे इससे मुझे क्या लेना, मैं तो कुछ न कुछ लेकर जरूर जाऊंगा। फिर यही हुआ, बकरी के सर और पैर लेकर हबीब अपने जवान अपने घर को चला। जब घर पहुंचे, बीवी से कहा, पकाओ, देखो हम शान से खाएंगे। खाना पकने लगा, खुशबू हांडी से उठने लगी। एक मर्द दरवेश ने दस्तक दी, हबीब तेरे घर की हांडी से कितनी खूबसूरत जो है वो खुशबू आ रही है, अरे मुझे भी कुछ खिला। हबीब ने दरवाज़ा खोल के कहा, ओ फकीर, अगर मैंने तुझे हांडी से कुछ खिला दिया तू मालदार तो नहीं होगा, अलबत्ता मैं गरीब ज़रूर हो जाऊंगा, चल जा यहाँ से, मैं तुझे कुछ नहीं देता। जाते जाते फ़कीर ने कहा, हबीब जुल्म की दास्तानें बहुत तवील नहीं होती, जुल्म का वक्त बहुत तवील नहीं होता, अल्लाह की अदालत में एक दिन खड़े रहना है और अपने जराइम के बारे में जवाब देना है। अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा, क्या इंसान ये तसव्वुर करता है बेहिसाब छूट जाएगा? नहीं नहीं, बल्कि अल्लाह की पकड़ होगी। और अल्लाह की पकड़ कैसी है? इन्ना बतश रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। कहने वाला कहकर चला तो गया। हबीब ने जब दस्तरखान बिछाया, बीवी ने खुशबूदार हांडी ला के रखी, जैसे ही हांडी से ढक्कन हटाया गया तो सारी हांडी में पाए और सर की बजाय खून ही खून भर गया। एक बच्चों का कहना, दूसरा दरवेश का कहना, तीसरा हांडी का खून बन जाना। हबीब के दिल पर 3 चोटें ज़रबदार लगी। हबीब ने कहा, हबीब अच्छे दिन नहीं, अब हालात ख़राब हैं, चलो अब बदलते हैं, चलो अब तब्दील होते हैं। मैं अपने जवानों से कहता हूँ, हर आदमी सोचता है कि चलो बदल जाएंगे, लेकिन फिर सोचता है यार दुनिया गुनाहों का अड्डा है, दुनिया में गुनाह और रंगरेलियां हैं, हम कैसे बचेंगे? याद रखना, बचने का पक्का इरादा करना हम पर है और बचा लेना उसके करम पर है। एक मर्तबा पक्का
ارادہ تو کرو اس کی طرف بڑھنے کا. میرا اللہ فرماتا ہے جو میری طرف چل کر آتا ہے میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر جاتی ہے. اللہ اکبر. حبیب کے دل میں خیال آیا بہت جرائم ہو گئے, بہت گناہ ہو گئے, بہت برائیاں ہو گئی, اب اللہ کی طرف پلٹتے لیکن پلٹیں جائیں کہاں, توبہ کریں جائیں کہاں. سوچا چلو چلتے ہیں. دل بے چین تھا, دل بے قرار تھا, کہاں جائیں کہاں جائیں. دل میں خیال آیا ارے میرے شہر میں تو اتنا بڑا ولی رہتا ہے, مولا علی کا خلیفہ, مولا علی کا شاگرد, صحابہ کا شاگرد, جس نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دودھ پیا, ام المومنین کا دودھ پیا, وہ اتنی بڑی ہستی سیدنا امام حسن بصری میرے شہر میں رہتے ہیں. چلو حسن بصری کے پاس جائیں گے اور پوچھیں گے کہ توبہ کیسے کریں, کیا کریں, پوچھیں گے, سوال کریں گے. جیسے گئے حسن بصری کی محفل سجی ہوئی تھی, امام حسن بصری کی محفل, لوگ بیٹھے ہوئے تھے. پہلی مرتبہ نیکی کی محفل میں حبیب وہ جوان آیا اور آنے کے بعد کھڑا ہو گیا. امام حسن بصری لوگوں سے کہتے تھے لوگوں توبہ کرو, لوگوں توبہ کرو, اللہ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے. کوئی 4000 سال تک گناہ کرے اور پھر توبہ کرے اللہ اسے بھی معاف کر دے گا. لوگوں توبہ میں جلدی کرو, کل پہ مت ڈالو توبہ کو, پل کا بھروسہ نہیں, کل پہ مت ڈالو, توبہ کرو, توبہ کرو, اللہ سے صلح کر لو. اس طرح کی بات امام حسن بصری کہتے کہتے آپ اپنے رنگ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ارے تم لوگ اتنے گنہگار نہیں ہو جتنا حبیب سود خور گنہگار ہے. اگر حبیب سود خور بھی آج توبہ کر لے اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا. اتنا سننا تھا. وہ جوان آگے آیا, آنکھ میں آنسو تھے, میری مثال لوگوں کو دی جا رہی ہے. اس جوان نے کہا امام آپ نے یہ جملہ بہت خوبصورت کہا, ذرا ایک مرتبہ اور کہہ دو. پھر میرے امام حسن بصری نے کہا اے لوگو تم اتنے گنہگار نہیں ہو جتنا حبیب گنہگار ہے. اگر آج کی تاریخ میں حبیب سود خور بھی توبہ کرے اللہ اس کو بھی بخش دے گا. پھر وہ جوان اور قریب آ کے سامنے کھڑا ہو گیا. حضرت آپ کی جملے میں بڑی لذت ہے, ایک بار یہ جملہ اور کہہ دیں. فرمایا لوگوں اگر آج حبیب بھی توبہ کرے نا, حبیب سود خور اللہ اس کو بھی بخش دے گا. پیر پکڑ لیے, آپ گواہ رہنا آج حبیب سود خور نے توبہ کر لی. امام حسن نے کہا کون ہے تو؟ کہا میں ہی حبیب سود خور ہوں, اب توبہ کرا دو. آپ کہہ رہے تھے نا اللہ معاف کرے گا, آپ کے کہنے پر, ولی کے کہنے پہ مجھے یقین ہے, میں توبہ کرتا ہوں. امام حسن بصری نے توبہ کرایا, مرید کیا. مرید کرنے کے بعد اب دل کو سکون ملا. کہا بیٹے ایسے نہیں چلے گا, جس کا مال لیا لوٹانا پڑے گا, جس کا لیا ہے اس کو واپس دینا پڑے گا. کہا حضرت آپ گواہ رہیں, جو پہچانتا ہوں سب کو دوں گا اور جن کو نہیں پہچانتا ہوں سارا مال اللہ کے نام پہ صدقہ کر دوں گا, اللہ کے لیے صدقہ کر دوں گا. کر دیا میں نے سب. اب توبہ کر کے گھر جا رہے. وہ بچے ابھی بھی کھیل رہے تھے, وہ بچے ابھی بھی کھیل رہے تھے. جیسے حبیب کو دیکھا کہا ہٹو ہٹو, حبیب اللہ کا محبوب بن کر آ رہا ہے, حبیب اللہ کا حبیب بن کر آ رہا ہے. وہ دور میڈیا کا دور تو تھا نہیں. حبیب نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا اللہ تو کتنا پیار کرتا ہے بندے سے, میں نے کتنے گناہ کیے کہ لوگ نفرت کرنے لگے اور میں نے توبہ کیا کر لی. بچے بچے کے دل میں تو نے میری محبت پیدا کر دی. پھر حبیب نے کہا اب زندگی بھر پرہیزگاری میں, تقوی میں متقی بن کے گزار دوں گا. پھر امام حسن بصری کے مرید ہوئے, پھر خلیفہ ہوئے, اتنے متقی ہوئے کہ اسی حبیب کو دنیا نے حضرت حبیب اجمی کے نام سے جانا. اور یہ حبیب اجمی کون ہے؟ غوث پاک کے پیر کے پیر کے پیر کے پیر کے بھی پیر ہے, غریب نواز کے پیر کے پیر کے پیر کے بھی پیر ہے, یعنی پیران پیر کے بھی پیروں میں بن گئے سچی توبہ کی برکت سے. پھر پتہ ہے کیا مقام ان کو ملا, کیا مرتبہ ان کو ملا سچی توبہ کی برکت سے. پھر وہ بڑے نیک ہو گئے, اب نماز بھی پڑھاتے تھے. ایک دن نماز پڑھا رہے تھے, ان کے پیر و مرشد جن کے ہاتھ پہ حبیب نے توبہ کی تھی امام حسن بصری ان سے ملنے آئے. راستے میں لیٹ ہو گئے, اذان ہو گئی, حبیب اجمی نے نماز شروع کر دی. اب امام حسن بصری کتنے بڑے بزرگ, انہوں نے توبہ کرائی, انہوں نے توبہ کرائی. مولا علی فرماتے تھے جب حسن بصری ہو تو کوئی تقریر نہیں کر سکتا, حسن بصری کا کہ تقریر کرنا. یہ مولائے کائنات کے خلفاء مشہور 3 ہے, ایک امام حسن, ایک امام حسین اور ایک امام حسن بصری. سوچو جسے مولا علی خلافت دے کیسی ہستی ہوگی. اب آئے حبیب اجمی نماز پڑھا رہے ہیں. حسن بصری نے سوچا میرے ہاتھ پہ توبہ کی,
तौबा तो मैं पहले कैसा था मेरे हाथ, मैं इसके पीछे क्यों नमाज पढ़ूं, मैं इसके पीछे क्यों नमाज पढ़ूं, इसकी शान तो मेरे बराबर नहीं है, इसका मर्तबा तो मेरे बराबर नहीं है। नमाज नहीं पढ़ी, खत्म होगी नमाज, फिर अपनी नमाज शुरू की। उस रात घर गए तो ख्वाब में अल्लाह का दीदार किया, ख्वाब में अल्लाह को देखा। कोई बंदा ख्वाब में अल्लाह को देख सकता है, दुनिया में आंख से नहीं देख सकता, लेकिन ख्वाब में। लेकिन हमारे जैसों को अल्लाह क्या नजर आएगा ख्वाब में? बहुत बड़े मर्तबे वाले लोग होते, उनको अल्लाह नजर आता है ख्वाब में। तो ख्वाब में अल्लाह को देखा, अल्लाह से अर्ज की, अल्लाह मेरी एक ख्वाहिश है, पूरी कर दे। अल्लाह ने फरमाया क्या? कहा मैंने जिंदगी में जितनी इबादत की है मेरी सब इबादत कबूल कर ले, मैंने जितनी इबादत की सब कबूल कर ले। अल्लाह की रहमत ने मुस्कुराया और अल्लाह ने फरमाया, हसन मैंने तुम्हें मौका तो दिया था, मैंने तुम्हें मौका तो दिया था कि तेरी पूरी जिंदगी की इबादत कबूल हो जाए, मगर तूने उससे फायदा नहीं उठाया, तूने उस मौके से, मैंने मौका दिया था तूने फायदा नहीं उठाया। इमाम हसन बसरी ने कहा, मौला तूने कब मौका दिया था और मैंने फायदा नहीं उठाया? कहा आज ही तो मगरिब में तुझे मौका दिया था, अगर हबीब अजमी के पीछे नमाज पढ़ लेता तो तेरी सारी जिंदगी की इबादतों को वो मकाम मिल जाता।